Polymorphism concept wise you are already clear. So what is the polymorphism is whenever you are passing different kind of variables or different kind of data types, it should read all, it should give proper output. So we are having a one function called len function. By using this len function you can able to pass or you can able to read, okay, different data types, and whatever data type you will pass, according to that data type it will behave. So here if you are passing a like a word, okay, Charan is a word. So if you are passing any string, that how many characters are there in the particular string, it will give. As same like a whenever you are passing list, it will give how many characters are there in that particular list, it will give. And similar like if you are passing tuple, how many values are there with that particular tuple also it will give. So this is like a, it's changing its behavior whenever we are seeing, or if we are going for one actual functions, okay, if you are passing only number of arguments, okay, whatever number of arguments you given, that many arguments only it will follow. But len function is taking different type of arguments also. If you are extending the length also it is taking. So this behavior is called a polymorphism. Actual function will not allow for uh, generally like this, but we are having one concept called arbitrary arguments. So whenever you are passing arbitrary argument, it will read how many different type of arguments you are passing. It will not care, but it will read all the arguments, whatever arguments you are passing, that will read. Is it clear? Okay. So if you want to create your own polymorphism method, okay, if you want to create your own polymorphism method, yes, generally you can give, okay, you can give like this, okay, how many arguments you want, that many arguments you need to pass, but this is actually not possible. Why? Because we don't know how many arguments they will pass. So we can't go with all default values. So 100 default values we can't keep. If someone came and he kept one at one, then it will fail. So because of that reason we are having a one argument called arbitrary arguments. Whenever you are passing arbitrary arguments, how many number of arguments you are passing, that is not a issue. So it will read how many different type of arguments you can pass, that many arguments it will read. Is it clear? క్లియర్ అండి ఇక్కడ వరకు? So if I want to do any character addition kind of thing, or any values addition, so if I am going with the same function with the different values, if I am passing, so how to add that? Okay, so if you see here, one is like a first two values are coming in the format of general arguments. The next one arbitrary arguments. Arbitrary arguments will give like a tuple format. So you need to extract the tuple format and you need to add that. So for that I given like a first two values I am passing to sum, okay, then after I am reading in the for loop. So how many values I will get, I am not sure. So because of that reason I am passing in the for loop. So how many arguments I will get, that many arguments I can add. So finally what I am doing, I am printing that the last sum or final sum or total sum. Got it? So if we go for polymorphism in class, okay, in class, so for that I am taking as a that is this is related to functions, okay, this is related to functions. So in functions only we covered the polymorphism. So now we'll go with the class, like this is the property related to class also. Every class also having a polymorphism concept. So if you see for here, I taken as a class called car class. Inside that car class I defined it I defined a default constructor method, and one is engine method, one is display method. Okay, similar to that I defined like a bus class, okay, class bus. So here also I create a default constructor, and here also
we are having engine method, here also we are having a display method. Okay, so display method having a both classes, and engine method also having a both classes. So now if I am creating car object, if I am creating car object, and if I am reading, okay, if I am reading bus object, okay, if I am reading bus object, if I am going for loop, vehicle in a car object and bus object, okay, vehicle in car object and bus object, if I am providing vehicle dot engine method and vehicle dot display method, it will display all the all the class objects or all the class methods output. Is it clear? సింపుల్ అండి. నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ రెండు క్లాసెస్ క్రియేట్ చేసుకున్నా, ఒకటి ఇంజన్ మెథడ్, ఇక్కడ కూడా డిస్ప్లే మెథడ్ అని రెండు మెథడ్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ కామన్ గా కాల్ చేసిన, అలాగే బస్సు కూడా ఇంజన్ ఉంటుంది, బస్సు కూడా డిస్ప్లే డిస్ప్లే మెథడ్ మనం చేసుకున్నాము. సో ఇక్కడ కూడా నేను రెండు మెథడ్స్ క్రియేట్ చేశాను. నౌ I want to check. Okay, now I want to check what is the car. If I am going with the car method or car object dot display method, what display I will get? I will get this is a display method for car class. If I am going for engine method, it will display for engine method for car class. In case of bus object, if I am going bus object dot engine method, I will get this output. Bus object dot display method, I will get this output. Okay, so but I want uniquely, or I want to check both. Okay, if I want to check both, so if you see for vehicle, okay, two objects I created, two objects I am sending in the in. Okay, here it will take a list or a tuple. Already you know for loop you can pass a list or a tuple. So here what I am passing, even dictionary also pass, even set also you can pass, it's not an issue. So here I am passing tuple. Okay, tuple I am passing. How I come to know? Parenthesis and comma separated. So vehicle dot engine method, vehicle dot display method, automatically what we means, not automatically, by using this particular script we can able to create two constructor by default. Why? Because we called here, we created a object, so first two constructor will be called, then after for loop, so here first it will goes for car class, then it will goes for bus class. Got it? So next one, inheritance with the class polymorphism. We want inheritance in the sense like a one class inside, if we are calling one more class, that is called inheritance. So previously we created two to see, here also engine method, display method is here, and here also engine method and display methods are available. So two times we are writing same method. So to avoid that, if you are going for inheritance, you need not to mention again and again in one class. If you are creating that methods, you can call from anywhere. Okay, so here what I am doing, here I am inheriting a car class inside a Audi. Okay, Audi is the brand name. So default constructor I am creating, and car class default constructor I am calling from Audi default constructor. So I am not creating any methods. Okay, I am not creating any other methods. Why? Because engine method and display methods are already available, so I don't want to go with this one. Here I am creating one more class called bench class. Okay, bench class inside also I am creating a car. So for both other classes, okay, Audi and Benz, I am having engine method, I am having a display method. Okay, so if you observe here, car object I created, sorry, car object I created, and I am passing a Mercedes, and I am calling engine method. So what it will do, it will goes here,
Okay, it will goes here, self dot name, that Mercedes name will come here. Okay, and this is default car constructor, it will print. See, so it created, and engine method it called. So what is engine method? Engine method, we are printing that name. Okay, what is that? Mercedes name we are printing, so Mercedes it will come. So similarly, like a RD object. Okay, RD object I created, I am sending like a 330 underscore D, that is like a model. Okay, that model I am sending. So whenever I am sending, where it will go, initially RD object will comes to here. Okay, in the default constructor it will go. Inside default constructor, first itself we called car class. Okay, so it will go here inside this. Now what name will come? 330D will come, and it will print this is a car constructor. Okay, this is a car constructor. Then it will come back and it will print this is default constructor for bench. Okay, so like that it will print. See, RD constructor, RD constructor, car constructor, then after bench constructor. Okay, like that. If you see, okay, the behavior of the methods is changing. Okay, behavior of the methods is changing. So see, is it clear? So if you don't want that confusion also, please comment this, so that you will get that also. See, car constructor and RD constructor, if you are calling a method, okay, method. So RD object, RD object dot what method we want? Engine method. Yeah, sorry. Yeah, engine method we are able to utilize. So what happening here is something like you are writing only one time. Okay, you are writing only one time, but the behavior of that particular thing is changing according to whatever values you are passing, that values it is reading. So this particular concept is called a polymorphism. Is it clear, guys? Okay, the next topic is called method overloading. Okay, the next topic is called method overloading. Method overloading is there, method overriding is there. So we'll see both. So what is mean by method overloading? Okay, how to do that? So whenever we are having some functions, okay, we don't know what to pass. Okay, what to pass or what kind of data types we want to pass. And this is a one way to write a like a what kind of data type you need to pass. Okay, here we are writing like this, but writing like this it's a very better or good habit. Okay, ఇలా రాస్తున్నామండి మనము, కానీ ఇలా రాయడం good habit, so that if any developer sees the arguments, he will quickly find, okay, he will quickly find what is the data type I need to pass. Okay, he even need not to go through the function. Okay, function మొత్తం go through కూడా చేయాల్సిన పని లేదు. ఇలా మీరు ఇస్తే it will be very easy, he will figure out what to pass. Okay, ఏ దగ్గర ఏం పాస్ చేయాలని చెప్తున్నాం, ఏ దగ్గర ఇంట్, బి దగ్గర ఇంట్ పాస్ చేయాలని క్లియర్గా చెప్తున్నాం. సో కోలన్ ఇంట్ అంటే ఇక్కడ ఏం ప్రాబ్లం కాదండి, ఇది డేటా టైప్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, ఇది కూడా డేటా టైప్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. సో ఇఫ్ యు ఆర్ పాసింగ్ ఎనీ ఇంటీజర్ వాల్యూస్, ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ పాసింగ్ ఎనీ ఇంటీజర్ వాల్యూస్, ఇట్ విల్ నాట్ క్రియేట్ ఎనీ ఇష్యూ. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో now if you see, if I am passing int, okay, like if I am passing int, what is the result? 100 plus 200 I am passing and returning the result. So 100 plus 200 is equal to 300. I will get result as a 300. Yeah, got the result.
So here I am passing integers. If I am passing strings, okay, strings also it is adding. Okay, Vanita, Sunita, two names I wrote. So what I got, the result, I got it as a Vanita plus Sunita. So if I am giving integer, but if I am passing strings, so the arguments accepts, but developer will come to know you need to pass only integers. Okay, developers or tester, anyone, if he is seeing the code, if he know the little idea about Python, how to call the functions, then he will simply go here and he will simply check what to pass and how to pass. Getting right? సో మీరు ఇలా రాయడం వల్ల ఏమి ఇస్తున్నాము ఏం పాస్ చేయాలన్నది తెలియదండి. ఓకే, ఏమి ఇస్తున్నాము ఏం పాస్ చేయాలని తెలియదు. బట్ అదే మీరు ఒకవేళ ఇలా రాస్తే ఇట్ విల్ బి వెరీ గుడ్ హ్యాబిట్. ఓకే, నౌ వాట్ ఈస్ మీన్ బై మెథడ్ ఓవర్ లోడింగ్? ఓకే, మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్. మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ కాన్సెప్ట్ని కూడా మీరు ఆల్రెడీ చూసారు, దాన్ని మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అంటామని తెలియదు అంతే. సో ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ఒక ఫంక్షన్ రాశాను యాడ్. ఓకే, సెకండ్ మళ్ళీ ఫంక్షన్ రాశాను విత్ 3 ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఇక్కడ 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 3 ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి, మళ్ళీ ఇక్కడ 4 ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐఎమ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ దిస్ కోడ్, వాట్ విల్ బి ద అవుట్పుట్? ఏ ఫంక్షన్ కి కాల్ అవుతుంది? ఏ ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది? నేను ఒకవేళ 4 ఆర్గ్యుమెంట్స్ కాకుండా 3 ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేశాను, వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్? ఉన్నారా? చెప్పాలి. ఫంక్షన్స్ టాపిక్ అయిపోయిందండి, మీరు ట్రై చేసి ఇవి నాకు చెప్పాల్సి ఉండేది, బట్ యూ నాట్ ట్రైడ్ ఫంక్షన్ దట్ మచ్. ఐ అండర్స్టూడ్ నౌ. మిడిల్ వన్ కి అవుతుంది అన్న, ఏ ప్లస్ బి ప్లస్. ఓకే, సో సింపుల్ అండి, ఈ కాన్సెప్ట్ మనం చూసాము, బట్ మేబీ మీరు మర్చిపోయి ఉండొచ్చు. సో ఎప్పుడైనా ఒక వేరియబుల్ని మళ్ళీ 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 కొత్త వాల్యూస్తోనే డిఫైన్ చేశారనుకోండి, లాస్ట్గా ఏదైతే కొత్త వాల్యూతోనే డిఫైన్ చేస్తారో ఆ వాల్యూ సేవ్ అయిపోయి ఉంటుంది. రైట్? ఓకే, మీకు అర్థం కాకపోతే నో ఇష్యూ, ఐ విల్ షో యూ. ఓకే, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10. ఓకే, మళ్ళీ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 20. ఓకే, మళ్ళీ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30. ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఏం ప్రింట్ చేస్తే నాకు వచ్చే వాల్యూ ఏంటండి? 30. ఎందుకు 30 వస్తుంది? ఎందుకు 10 20 రాలేదు? కొత్తగా అసైన్ చేసిన వాల్యూని తీసుకుంటుంది. సారీ, మళ్ళీ ఒకసారి. కొత్తగా న్యూగా ఏ అసైన్ చేస్తే ఆ వాల్యూ తీసుకుంటుంది అన్న, స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, సో అంత క్లారిటీ మీకు ఉంది. రైట్? సో అలాగే ఇక్కడ చూద్దాం ఒకసారి ఏమవుతుంది. 1 మిస్సింగ్ పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ డి, బట్ డి ఇక్కడ లేదు, నేను 3 వాల్యూస్ పంపించా. ఈ ఫంక్షన్కి వెళ్ళాల్సి ఉండే, బట్ ఈ ఫంక్షన్కి వెళ్ళకుండా అది ఈ ఫంక్షన్ చెక్ చేస్తుంది, డి లేదు అని చెప్తుంది. సరే, ఇంకొక చిన్న పని చేద్దాం. ఓన్లీ 2 వాల్యూస్ పంపుతున్నా, ఇప్పుడు సిడి 2 లేవని చెప్తుంది. ఓకే, సిడి 2 లేవని చెప్తుంది. వన్ మోర్ థింగ్ గైస్, లైక్ ఐ లూజ్ ద పవర్, సో ఎనీ టైమ్ మై కంప్యూటర్ గాట్ మే బి టర్న్డ్ ఆఫ్. సో ఒకవేళ నా కంప్యూటర్ ఆఫ్ అయిపోతే we will stop the session there only, we'll continue tomorrow. Okay, so anyway it will give one more indication, don't worry. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏమైంది, నేను 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేస్తున్నా, అది ఫంక్షన్ ఇక్కడికి వెళ్ళాలి. ఓకే, కానీ అక్కడికి వెళ్ళకుండా ఏమంటుంది, 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ మిస్ అయినాయని చెప్తుంది. సరే, ఇంకొక వాల్యూ నేను యాడ్ చేస్తున్నా. ఓకే, ఇంకొక వాల్యూ నేను యాడ్ చేస్తున్నా, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నా. ఏం కావాలి నాకు, 3 ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్న ఫంక్షన్కి వెళ్ళాలి, బట్ అది వెళ్ళట్లేదు, మళ్ళీ డి లేదు అని చెప్తుంది. ఇప్పుడు నేను డి కూడా పాస్ చేస్తున్నా. నో 100 వచ్చింది. ఓకే, 100 వచ్చింది. 100 ఎందుకు వచ్చింది? బికాజ్ 10 + 20 30, 30 + 30 60, 60 + 40 ఇట్స్ 100. రైట్? అర్థమైందండి? సో
మీకు ఎలాగైతే వేరియబుల్ ఓవర్ రైట్ అవుతుందో ఇక్కడ ఫంక్షన్ నేమ్స్ కూడా ఏమవుతాయండి, మీరు సేమ్ నేమ్ ఇస్తే కొత్తది ఆర్ లాస్ట్గా మీరు రిప్రజెంట్ చేసిన దాంతో ఓవర్లోడ్ అయిపోద్ది. ఓకే, ఆ కాన్సెప్ట్ ఏమంటున్నాం, ఓవర్ రైట్, ఐ మీన్ కొత్తగా మళ్ళీ ఆ దాంతో రీప్లేస్ అవుతుంది అనే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ ఏమంటున్నాం అంటే మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అని అంటున్నాము. ఓకే, మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అని అంటున్నాము. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? అర్థమైందండి? ఎస్ అన్న. సో ఎప్పుడైతే మీరు సేమ్ ఫంక్షన్ నేమ్స్ రాస్తారో అలాంటి టైంలో ఏమవుతుంది అంటే కొత్త దాంతో రీప్లేస్ అవుతూ వెళ్తుంది. సో అది అవాయిడ్ చేయడానికి ఒక లైబ్రరీ ఉందండి. ఓకే, దాన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి ఒక లైబ్రరీ ఉంది. ఆ లైబ్రరీ వాడుకుంటే యూ కెన్ గెట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో పిప్ ఇన్స్టాల్ మల్టిపుల్ డిస్పాచ్. ఓకే, మల్టిపుల్ డిస్పాచ్ ఇది ఎక్స్టర్నల్ లైబ్రరీ, మీరు ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఒకవేళ నార్మల్ పైథాన్లోకి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి అనుకున్నా, కొలాబ్లోకి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలనుకున్నా, యూ నీడ్ టు యూజ్ ద పిప్ ఇన్స్టాల్ మల్టిపుల్ డిస్పాచ్. ఒకవేళ మీరు ఇక్కడ వాడాలి అని అనుకుంటే, ఓకే, ఇక్కడ కొలాబ్లో వాడాలి అని అనుకుంటే ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్ ఇస్తే అది పర్ఫెక్ట్ తీసుకుంటుందండి. సో నా దాంట్లో ఆల్రెడీ ఆ లైబ్రరీ ఇన్స్టాల్ అయ్యింది అని చెప్తుంది. సో డోంట్ వరీ. సో ఒకవేళ మీరు నార్మల్ స్పైడర్లో కానీ పైచామ్లో కానీ ఐడిఎల్ఈలో చెక్ చేస్తే దీన్ని కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో ఎంటర్ చేయండి. సో దట్ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ అండ్ ఇట్ విల్ ఇన్స్టాల్. ఓకే, నౌ మల్టిపుల్ డిస్పాచ్, ఇంపోర్ట్ డిస్పాచ్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే డిస్పాచ్ అనే ఫంక్షన్ రాసుకున్నాము. ఇది కాన్సెప్ట్ డెకరేటర్ కాన్సెప్ట్ అండి. సో డోంట్ వరీ, డెకరేటర్ విల్ ఇస్ లైక్ నెక్స్ట్ టాపిక్. బట్ ఇప్పుడైతే గుర్తుపెట్టుకోండి, @dispatch దీన్ని డెకరేటర్ అని అంటాము. @dispatchలో 2 ఇంట్స్ రాస్తున్నాము. సో పాస్ చేయాల్సిన ఏంటండి, పాస్ చేయాల్సిన 2 ఇంటీజర్ టైప్. సో @dispatch సేమ్ యాడ్ మెథడ్కే మళ్ళీ డెకరేటర్ రాస్తున్నాము. ఈసారి 3 రాస్తున్నాము. ఓకే, ఇంట్ మీన్స్ 3 ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంటాయి. అలాగే నెక్స్ట్ @dispatch ఫర్ 4 ఆర్గ్యుమెంట్స్. సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే అన్నిటికీ వాల్యూ వచ్చిందండి. సో 4 ఇచ్చినప్పుడు వచ్చింది, 3 ఇచ్చినప్పుడు వచ్చింది, 2 ఇచ్చినప్పుడు వచ్చింది. క్లియరా? డౌట్ ఉందా దీంట్లో? సో వాట్ ఈస్ ద డెకరేటర్ అన్నది చూద్దాము. మీరు ఇప్పుడైతే ఏం గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే, ఇది రాయడం వల్ల 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ రాసినా తీసుకుంటుంది, ఇది రాయడం వల్ల 3 ఆర్గ్యుమెంట్స్ రాసినా తీసుకుంటుంది, ఇది రాయడం వల్ల 4 ఆర్గ్యుమెంట్స్ రాసినా తీసుకుంటుంది. ఇట్ విల్ నాట్ ఓవర్ రైట్. ఓకే, ఇట్ విల్ నాట్ ఓవర్ రైట్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ఫంక్షన్స్, ఇట్ విల్ సేవ్ లైక్ దట్ ఓన్లీ. అది అలాగే సేవ్ చేసుకొని మీకు అవుట్పుట్ ఇచ్చేస్తుంది. అవుట్పుట్ వచ్చింది కదండి నాకు అన్నిటికీ. ఇది రాయలేదు నేను, ఇది రాయకపోతే నాకు వచ్చే అవుట్పుట్ ఏంటండి, ఓన్లీ 4 ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నది మాత్రమే తీసుకుంటుంది. 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్, 3 ఆర్గ్యుమెంట్స్, దానికంటే తక్కువ కానీ ఎక్కువ కానీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నది తీసుకోదు. సో దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. సేమ్ లైక్ మీరు ఎట్ నుంచి ఎట్ రాసినా ఇట్ విల్ నాట్ క్రియేట్ ఎనీ ఇష్యూ. ఒకవేళ మీరు ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆర్డర్ చేంజ్ చేసిన తర్వాత, ఐ మీన్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఆర్డర్ చేంజ్ చేసిన, ఎస్, నో ప్రాబ్లం. తర్వాత ఫంక్షన్ నేమ్స్ ఇటు అటు పైకి కిందికి రాసిన, నో ప్రాబ్లం. వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ విల్ టేక్ ఇట్. రైట్, చూడండి. క్లియర్? సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామండి, మనము ఒకటే మెథడ్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం, డిఫరెంట్ టైప్గా వాడి దాన్ని లోడ్ చేస్తున్నాం, డిఫరెంట్ వాల్యూస్తోని లోడ్ చేస్తున్నాము. ఆ డిఫరెంట్ వాల్యూస్కి మనం యాక్సెస్ చేయించుకుంటున్నాం. ఓకే, మల్టిపుల్ డిస్పాచ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, మల్టిపుల్ డిస్పాచ్ ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ డిస్పాచ్, ఇంపార్టెంట్ డిస్పాచ్. సో ఇలా చేయడం వల్ల నాకు ఏమవుతుంది, నేను ఒకవేళ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ రాసుకున్నా, ఐ మీన్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ రాసుకున్నా, లేదా డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ రాసుకున్నా, ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్ అండ్ ఇట్ విల్ రీడ్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ వీఆర్ పాసింగ్. ఓకే, మనం ఎన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేసినా దానికి తగ్గట్టు ఫంక్షన్ రాసి ఉంటే ఇట్ విల్ నాట్ క్రియేట్ ఎనీ ఇష్యూ, ఇట్ విల్ గెట్ ఇట్. క్లియర్, రైట్? ఓకే,
the next concept, method overriding. ఓకే, మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అంటే ఏంటి అని అంటే, ఇప్పుడు ఉన్నదానికి మనం చిన్న చేంజెస్ చేస్తామండి. ఆల్రెడీ మీకు ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని తెలుసు, బట్ ఆ కాన్సెప్ట్ పేరు అదే అంటారని మీకు తెలియదు అంతే. సో ఒకవేళ రెండు మెథడ్స్, ఓకే, రెండు మెథడ్స్ సేమ్ ఉంటే వాటిని ఎలా ఒకదాంతో ఒకటి ఓవర్ రైడ్ చేయొచ్చు అనేది చూద్దాము. సో ఇక్కడ చూడండి, సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ లో ఫస్ట్ చెక్ చేద్దాము. ఒకవేళ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్, ఇంకా అన్ని ఇన్హెరిటెన్స్ లో మీరు చెక్ చేయొచ్చు, బట్ సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ నేను చెప్తాను, మిగతాది మీరు చేద్దాం. ఓకే, సో ఇక సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ లో పేరెంట్ క్లాస్ ఒకటి తీసుకున్నాను, చైల్డ్ క్లాస్ ఒకటి తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే డిస్ప్లే, ఓకే, ఇక్కడ డిస్ప్లే రాశాను, దీంట్లో కూడా ఒక డిస్ప్లే రాశాను. ఓకే, రెండిట్లలో డిస్ప్లే మెథడ్ రాశానండి, ఒకవేళ నేను ఇప్పుడు చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నా, ఇక్కడ పేరెంట్ని ఇన్హెరిట్ చేసుకున్నాను, ఇక్కడ కూడా పేరెంట్ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ చేస్తున్నాను. బట్ చైల్డ్ డాట్ డిస్ప్లే నిన్నటి వరకు సేమ్ మెథడ్స్ మనం వాడలేదండి. ఓకే, డిఫరెంట్ మెథడ్స్ వాడాము. బట్ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే, సేమ్ మెథడ్ ఇక్కడ రాశాను చైల్డ్ క్లాస్ లో, సేమ్ మెథడ్ పేరెంట్ క్లాస్ లో కూడా రాశాను. So now what will happen if I am calling child underscore obj dot display? Any guess? ఏ డిస్ప్లే మెథడ్ కి కాల్ అవుతుంది? అట్లీస్ట్ మీ గెస్ మీరు ఏమనుకుంటున్నారు? సరే, మీకు ఆ డౌట్ ఉంటే ఇంకొకటి కూడా చేద్దాము. కంట్రోల్ క్వశ్చన్ మార్క్. ఏం చేస్తున్నానంటే, పేరెంట్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఓకే, I will give you this one example. I think battery is very low. Now p underscore object, parent object క్రియేట్ చేశాను, p underscore obj, ఓకే, డాట్ డిస్ప్లే. ఇప్పుడు ఏం డిస్ప్లే అవుతుందండి? What it will display? This is inside parent. This is inside parent class. మీకు ఇంతైతే క్లియర్ గా తెలుసు. ఓకే, now I am closing this or commenting this. Now I am creating child object. ఓకే, చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన, చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ లో కూడా డిస్ప్లే మెథడ్ ఉంది. నేను చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ డిస్ప్లే మెథడ్ ఓపెన్ చేస్తున్నా. నౌ వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్? నాకు ఇప్పుడు ఏ డిస్ప్లే మెథడ్ కి కాల్ అవుతుంది? ఐదర్ ఈ డిస్ప్లే మెథడ్ కాల్ అవుతుందా, ఈ డిస్ప్లే మెథడ్ కాల్ అవుతుంది? కింద చైల్డ్ అన్న. ఓకే, ఒక్కసారి చూడండి. సో నాకేమైంది? ఇన్సైడ్ ద పేరెంట్ క్లాస్. ఓకే, ఇన్సైడ్ పేరెంట్ క్లాస్ వచ్చింది. సో ఇక్కడ కూడా నాకు ఏం వాల్యూ ఉంది? ఇక్కడ నుంచి కూడా పేరెంట్ కే వెళ్తుంది. ఓకే, పేరెంట్ కి వెళ్ళి పేరెంట్ లో ఉన్న డిస్ప్లే కి కాల్ అయ్యి, ఆ పేరెంట్ లో ఉన్న డిస్ప్లే మెథడ్ అనేది నాకు ప్రింట్ అవుతుంది. రైట్, పేరెంట్ లో ఉన్న డిస్ప్లే మెథడ్ ప్రింట్ అవుతుందా, లేకపోతే ఇది ప్రింట్ అవుతుందా? సో దిస్ ఇస్ అ లిటిల్ కన్ఫ్యూజన్. ఓకే, రైట్, ఇక్కడిది కాల్ అవుతుందా, ఇక్కడిది కాల్ అవుతుందా? సరే, ఒకవేళ ఒక చిన్న పని చేద్దాం. ఇక్కడ నేను ఒక ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ రాస్తాను. ఓకే, దిస్ ఈజ్ చైల్డ్ క్లాస్ డిస్ప్లే మెథడ్. నౌ ఏమైంది? నాకు చైల్డ్ క్లాస్ డిస్ప్లే మెథడ్ మాత్రమే కాల్ అవుతుంది. రైట్, ఇది ఒకటే వచ్చింది కదా నాకు. అదే ఒకవేళ నేను పేరెంట్ క్లాస్ ఇచ్చాను అనుకోండి, పేరెంట్ క్లాస్ డిస్ప్లే మెథడ్ కాల్ అయింది, చైల్డ్ క్లాస్ డిస్ప్లే మెథడ్ కాల్ అయింది, అవునా? సో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే, మళ్ళీ వీటిని కామెంట్ చేస్తున్నా. జనరల్గా అయితే నాకు ఏం కావాలి? డిస్ప్లే మెథడ్ నేను ఆల్రెడీ పేరెంట్ క్లాస్ని ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటున్నా కాబట్టి డిస్ప్లే మెథడ్ కాల్ చేస్తే నాకు ఏ డిస్ప్లే మెథడ్ కాల్ కావాలి? నిన్నటి వరకు ఎలా చూసాము? నిన్నటి వరకు మనకు ఏమయ్యేది అని అంటే, మనం పేరెంట్ క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్స్ అన్నిటినీ వాడుకున్నాం.
ఒకవేళ చైల్డ్ క్లాస్ లో సేమ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయనుకో, పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్స్ చైల్డ్ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్ తోని ఓవర్లోడ్ అయిపోతాయి. ఓకే, సో ఈ కాన్సెప్ట్ ఏమంటున్నామంటే మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అని అంటున్నాం. సో పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్న ఏదైనా సేమ్ మెథడ్ చైల్డ్ క్లాస్ లో ఉంటే అది ఓవర్ రైడ్ అవుతుంది అనమాట. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes. ఓకే సార్, ఇక్కడ చూడండి. ఎస్, సో ఇక్కడ నేను పేరెంట్ 1 లో డిస్ప్లే మెథడ్ రాస్తున్నా, పేరెంట్ 2 లో షో మెథడ్ అని రాస్తున్నా. ఓకే, చైల్డ్ 1 లో పేరెంట్ 2 ని ఫస్ట్ ఇన్హెరిట్ చేసుకున్నా, తర్వాత డిస్ప్లే మెథడ్ షో మెథడ్ రెండు తీసుకున్నా చైల్డ్ 2 లో, ఐ మీన్ చైల్డ్. సో నౌ ఇఫ్ ఐఎమ్ డిస్ప్లేయింగ్ ఆర్ ఇఫ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ షో, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? సో నాకు ఇక్కడున్న వాటితోని కాకుండా ఇక్కడున్న వాటితోని రీప్లేస్ అయిపోతుంది. సో చూడండి, షో మెథడ్ ఆఫ్ చైల్డ్ ఎక్కడ ఉంది? షో మెథడ్ ఆఫ్ చైల్డ్, షో మెథడ్ ఆఫ్ చైల్డ్ స్లాష్ అని వాడుతున్నాం కాబట్టి, ఓకే, ఐ డోంట్ వాంట్ టు యూజ్ దిస్ స్లాష్ అని.